Пристигнавме во Тирана, топол и интересен град. Додека шетавме под дрворедите на булеварите и по големите улици, ни се чинеше дека менуваме низ тунел од гранки со различни нијанси на зелената боја. Добивме впечаток дека Тирана е зелен град, но тој впечаток траеше кратко. Забележавме дека недостасуваат паркови како поголеми јавни зелени површини. Единственото зеленило во градот беа токму дрворедите на улиците кои се заслужни за мирни прошетки и во најсончевите денови. На секој чекор може да се забележат трагите од претходниот систем, најчесто преку зградите кои се уште немаат фасади. Особено морничави во ноќно време, зградите без фасади од една страна не говорат за економската состојба во претходниот систем, но од друга страна и за економската состојба во 30 годишното владење на капитализмот во Албанија. Тирана, град на екстреми. Во 30-те години капитализам во Албанија, властите не покажале интерес за реновирање и уредување на стамбените згради во кои живеат работниците и студентите, а чии кирии и не се така ниски. Вместо тоа, властите и како почнале да го узурпираат јавниот простор, градејќи висококатници од најразличен вид. Овие бизнис центри и стамбени единици на новопечените богаташи не само што го узурпираат јавниот простор, туку и го расипуваат сепак топлиот изглед на градот. Така и големиот и широк плоштад Скендербек веќе е сардисан од висококатници кои одамна го засениле хотел Интернационал. Судбината на муралот на самиот плоштад е неизвестна. Покриене и пишува дека се реставрира. Засега операта е таа која се уште гордо стои. Чекорејќи понатаму, стигнавме до социјалниот центар Логу Ишкендијас, каде се сретнавме со нашите другари од организата Политика. Со нив дискутиравме на различни теми, анализирајќи економската, социјалната и политичката состојба во двете земји. Несомнено, состојбата на работничката класа е иста во секоја земја од периферијата на капитализмот. Угнетувањето и сиромаштијата не можат да се заобиколат, колку и да е центарот на градот убаво украсен, а граѓаните убаво облечени. Поаѓајќи од интересите на сиромашните кои живеат во градските квартови, надвор од очите на туристите, другарите од организата Политике се во фаза на собирање на потписи за предлог закон за воведување на минимален приход за живот. За тоа што значи минималниот приход за живот и што представува социјалниот центар Логу Ишкендијас, разговаравме со другарите Вики Чипи и Енрико Печули. Соција ми на Тиран, пикаришт на Кендра социјалија Логу Ишкендијас. Уњам Џејран Велију, да сот ми сафирате ми, јам Вики Чипи де Енрико Печули. Прешендетје шок, си Ени? Përshëndetje. Enrico, do filloja me ty, të na tregosh diçka për këtë qendër sociale, cilat janë vlerat, cili është qëllimi dhe si organizohet. Atëre, Logu i Shëndijës është qendra sociale ose selia zyrtare e organizatës politike. E kemi hapur në vitin, Viki më ndihmo pak me vitin? 2013. Në diku nga 2013-a, edhe është quajtur fillimisht është quajtur Logu i Shkëndijës për shkak të kësaj ides logos, filles, domethënë tregoj filles, edhe i Shkëndijës, aty ku lind Shkëndija. Tashi është krijuar, domethënë funksioni i saj ose nevoja e parë që na ka bërë ta hapim logun është nevoja që kishim për të mbledhur diku me njëri tjetrin pa pasur bezdi ose pa u ndjerë jo rehat në një kafe ose në një më vonë, duke qenë se ne kemi qenë shumë aktiv në universitet, janë tërhequr shumë student, edhe nga nevoja, edhe nga ka lindur edhe vetvetiu, po edhe nga nevoja për të tërhequr sa më shumë të rinj, domethënë se na duhen njerëz për këtë që bëjmë. Është krijuar më vonë si qendër që përdoret edhe për evente kulturore ose për njerëz që mbase nuk vinë për aktivitetin konkret të organizatës, po vinë për natyrën që ka marrë qendra, që është qendër sociale, rinore, kulturore, edhe politike mbi të gjitha. Kështu Për vlerat, për organizimin, si është i organizuar? Është i organizuar totalisht në mënyrë vullnetare, sepse pagesa e qeras është bërë për vite nga kontributet e aktivistëve, nga paga.
mënyra se si administrohet është komplet vullnetare, se askush nuk paguhet për këtë gjë, thjesht i ndajmë detyrat, ka një përgjegjës, që në këtë rast jam unë. Ka një përgjegjës që ndan detyrat, kemi një kalendar pastrimi edhe në rregulloren e organizatës është që pastrimi i logut i përjavshëm dhe i përmuajshëm është rregull politik, është detyrë politike. Edhe kështu, pastaj është edhe i qendër që në një vend ku ne promovojmë respektin për të përbashkët, edhe vetë aktivistët si në farë mënyre logu vetë kujdeset për veten e vet, domethënë. Edhe ca gjëra janë ligj, bëhen si ligj i pashkruar që çdo gjë bëhet, merret, pastrohet, kjo ka një farë ligjësie, kështu që nuk e kemi shkuar as gjikundi, po. Faleminderit. Tash diçka për situatën ekonomike në Shqipëri, si është situata ekonomike tash në Shqipëri dhe a ka shtrëngtime të ushqimit, të derivateve? Po, pak para se të fillonte kriza, lufta në Ukrainë dhe rritja e çmimeve, një raport i Bankës Botërore thoshte se mbi 900.000 shqiptar jetojnë me më pak se $5 në ditë. Gjithashtu thotë që 97% të pasurisë që nxirret në Shqipëri, e pasurisë domethënë deklaruar në Shqipëri, zotrohet nga disa njerëz që ne i quajmë nga oligarkët, edhe 3% që tjetër nga gjithë pjesa tjetër e popullsisë, në një vend me popullsi prej afro 3 milion banor. Kështu që nuk është se ishte kriza që u tha shqiptarëve se shiko se jeni të varfër edhe këtu ka një ndarje klasore shumë të madhe, shumë të zgjeruar, domethënë shumë të gjerë. Po ishte edhe situata e viteve që i paraprin kësaj krize. Kështu që mund të themi se jetojmë në një vend ku ka një farë hibriditeti mes oligarkisë edhe autokracisë së një njeriu që është Rama, diku duket më shumë oligarki, diku më shumë autokraci, po është për të diskutuar që është debat akademik. Kështu që në një vend që ka varfëri të skajshme, ka një zaptim të jashtëzakonshëm të pasurive publike, ka një boom të jashtëzakonshëm ndërtimesh që vijnë nga leku i pist edhe kriminaliteti. Kështu që mund të themi se ne jemi një farë autostrade kështu ekonomike për paranë e pist edhe për qarkullimin e lekëve të oligarkëve të huaj edhe shqiptar. Po. A pas fillimit të pandemisë a kishte ndryshime në gjendjen ekonomike? Po, pas fillimit të pandemisë u duk qartazi një farë rritje e diferencave klasore. Kjo për shkak se i ekspozoi njerëzit që ishin tashmë shumë afër falimentit ekonomik, njerëzit edhe familjet, domethënë i ekspozoi se u gjendën të izoluar brenda shtëpive të tyre, edhe aty situata u bë, aty je vetëm, domethënë për herë të parë shoqëria u gjend më vetëm edhe fizikisht se sa. Sigurisht kjo ndikohet pastaj edhe sepse gjatë pandemisë shumë jashtëzakonisht shumë punëtor humbën vendin e punës. Edhe pse një pjesë e mirë e oligarkëve ofrojnë shërbime ose produkte ose prodhojnë ka një ekonomi që pavarësisht pandemisë vazhdon të prodhojë të ardhura, edhe çuditërisht gjatë muajve në periudhës më krizë që kemi pasur ndonjëherë, pasuria e tyre shkoi shumë lart, domethënë ndërkohë që njerëzit kanë vuajtur vazhdimisht për ilaçe, për strehim, për nevoja bazike gjatë pandemisë edhe më mbrapa normalisht. Të faleminderit Enrico. Viki të kalojmë te ty. Ju jeni tash shumë aktiv në periudhën të fundit me kampanjë në terren. Keni një kampanjë për minimumin jetik. Çfarë do të thotë minimumi jetik dhe pse është i rëndësishëm për popullin? Nisur dhe nga situata ekonomike, politike në vend që përshkruajti pak Enrico, minimumi jetik është vlera monetare bazike se sa një njeriu duhet në muaj për të mbajtur frymën gjallë, e themi ne, ose për të plotësuar nevojat bazike.
pas pandemisë, por edhe me shtrëngësinë aktuale të rritjes së çmimeve, që këtu në Shqipëri është demonstruar edhe në rrugë shumë dhe është artikuluar problematika e rritjeve të çmimeve, kryesisht në Tiranë çmimet e qirave janë shumë të larta, pagesat në universitete janë gjithashtu shumë të larta, kemi mungesë në shërbime, pjesa më e madhe të rinjve rreth 70% e të rinjve me statistika në Shqipëri, madje mbi 70%, janë larguar nga vendi ose kanë aplikuar për të emigruar. Minimumi jetik ka ardhur si domosdoshmëri nga aktivistët e organizatës politike për të përcaktuar një herë e mirë me ligj. Në fakt ne kemi ndërmarrë një fushat më përpara se sa minimumi etik, e quajtur karta sociale, e cila ka qenë një paket me disa pika kryesore, ku një nga këto ishte minimumi etik, por gjithashtu pika sociale, ishin karta sociale, ku ishte minimumi etik, shërbime shëndetësore, arsim publik falas, punësim të plotë. Ishin një sër pikash dhe ne kemi udhëtuar në 12 qytete të ndryshme të Shqipërisë, duke shpërndar idetë e kartës sociale dhe madje kemi bërë edhe takime me qytetarët dhe minimumi etik ka ardhur si vullnet nga poshtë gjatë diskutimeve me qytetarëve, duke parë dhe problematikat. Ne jetojmë në vitin 2020, por shumë qytetarë në Shqipëri, Enrico e përmendi shifrat dhe statistikat nga Banka Botërore, por nga ana tjetër ne kemi prekur terrenin dhe rezultojnë që në vitin 2020 qytetarët në ditët e sotme vazhdojnë ende të marrin me lista bukën e gojës. Pra jemi në këto kushte, në këto nivele ku ne po flasim për nevojat bazike të cilat lidhen drejt për drejt me aspektin ekonomik. Sipas një studimi që janë bërë nga institucionet shqiptare në vitin 2020, avokati i popullit në Shqipëri ka bërë një farë përllogaritje me ekspertët përkatës, juristët ekonomik, dhe rezulton që minimumi jetik në atë periudhë duhet të ishte minimalisht 180.000 lekë të vjetra ose 18.000 lekë të reja. Ndërkohë që me rritjen e çmimeve, kjo është një formulë përllogaritëse, që me rritjen e çmimeve edhe minimumi jetik duhet të rritet patjetër. Sot që flasim, minimumi jetik duhet të jetë 200.000 lekë në muaj për individ. Flasim gjithmonë për individ për të plotësuar nevojat bazike. Kjo do të ketë efekte të drejtë për drejta nëse miratohet minimumi jetik, do ketë efekte të drejtë për drejta tek personat që janë pa punë dhe marrin asistencë ose ndihmë ekonomike, do ketë efekte të drejtë për drejta tek pensionistët, tek studentët që janë me bursa studentësh, me personat të cilët janë në statusin e paaftësisë ose në statusin e invaliditetit. Por në mënyrë indirekte edhe në rritjen e pagës minimale. Kjo do të thotë që studentët nuk mund të marrin bursë më pak se 200.000 lekë, as pensionet nuk mund të jenë më pak se 200, as ndihma ekonomike dhe gjitha kategoritë në nevojë. Ndërkohë që paga minimale duhet të jetë 2 fishi ose 2.5 herë më e madhe se sa minimumi jetik. Sepse sot që flasim në Shqipëri, ndihma ekonomike varion nga 30.000 lekë ose 25 euro deri në për një person deri në 100 euro në momentin që ka shumë veta në familjen e vet. Po, mbi 5, me siguri. Po, mbi 5. Ndërkohë që pensionet më të ulta shkojnë edhe 80 euro, edhe 70 euro në Shqipëri më i ulti, pavarësisht që ka edhe të tjerë. Ndërkohë që 95 euro janë personat të cilët janë në statusin e me aftësi të kufizuar, të cilët marrin një kemp, i themi ne tek Kanada, tek ne, ose një mbështetje ose përkrahje ekonomike nga shteti, e cila është 95 euro. Çka do të thotë që kjo vlerë ekonomike në raport me shpenzimet që kanë, në raport me detyrimet që kanë ndaj shtetit, pagesa e ujit, dritave, ushqimit, shkollimi i fëmijëve, është e pamundur që ti të jetosh në këtë lloj niveli. Ndaj minimumi jetik do të siguronte një farë mirëqenie për të gjithë qytetarët, që edhe të zbutej ky niveli i varfërisë, ku pjesa më e madhe e popullsisë, mbi 41%, jetojnë nën kufirin e varfërisë. Që janë shifra alarmante. Po. Edhe kemi parasysh se varfëria ka varfëri absolute, ka varfëri relative, po. Po, të cilat janë të përcaktuara nga ekspertët ekonomik, domethënë, në hartimin e projektligjit. Dhe minimumi jetik si do finalizohet, ne kërkojmë këtë gjë, po si do arrim, rruga që ne kemi menduar, është një nisëm qytetare.
Para 3 vitesh në Shqipëri është miratuar një ligj që quhet Nismat Ligjvënëse, që ju mundson gjithë qytetarëve të çojnë një projekt ligj vetë në parlament. Pra 20.000 qytetarë janë të barabartë me një deputet. Nuk është e nevojshme që vetëm deputetët të propozojnë projekt ligje. Momentalisht në Shqipëri dhe 20.000 qytetarë kanë të drejtë të propozojnë një projekt ligj. Sigurisht, duke mbledhur nga mbrapa 20.000 nënshkrime të dokumentuara dhe të certifikuara sipas procedurës. Dhe ne kemi zgjedhur pikërisht këtë mënyrë, sepse nuk duam të mbështetemi në asnjë nga partitë politike për të realizuar këtë nisëm, sepse nëse do ishte vullneti i partive politike në vend, si ato që janë në opozitë aktualisht, do ta kishin realizuar dhe nga ana tjetër, nga ana e pushtetit, mbas sa kemi parë ne dhe kemi vënë re, nga tereni është një farë mekanizmi që sa më i varfër të jesh, aq më i shtypur, aq më i nënshtruar dhe aq më kollaj mund të merret vota që mund të qëndrojnë në pushtet. Të zgënjej. Pikërisht partitë politike në këtë rast. Domethënë i konvenon partive politike që popullet e varfër. Që kështu ne duam që kjo nisëm të jetë totalisht qytetare dhe të madje të jetë një shembull për nisma të tjera qytetare. Po. Si populli e pranon këtë nismë? Kanë mendim pozitiv se diçka do ndryshojë në Shqipëri? Në fakt, nisur dhe nga takimet që ne kemi bërë me qytetarët dhe nga karta sociale në qytete, e prisim që do pritej shumë mirë, sepse është domosdoshmëri, është nevojë. Po. Kjo nisëm qytetare, mirë, por nuk e prisim që do kishte kaq shumë interes, kaq shumë intensitet në mbledhjen e nënshkrimeve. Momentalisht ne jemi në disa pika të qytetit, gjatë javës, edhe të shtunë, edhe të diel gjithashtu. Edhe ka shumë qytetarë të cilët kanë nënshkruar, momentalisht që flasim, ka qenë dita e 5 që ne jemi në teren, me orare të reduktuara se pjesa më e madhe e aktivistëve janë edhe në punëra të tjera dhe kontribuojnë kur kanë mundësi në mënyrë vullnetare. Po kemi arritur për 5 ditë 3.000 nënshkrime, ndërkohë që ne kemi afat kohor sipas procedurave 3 muaj kohë, që kështu besojmë shumë që firmat kanë për të mbledhur shumë më shpejt se sa afati kohor dhe shpresojmë që ta realizojmë. Ama gjithsesi, gjatë kohës që ne jemi në teren, e flasim me qytetarët që thelbi kryesor nuk është vetëm kjo nisma qytetare ligjvënëse, është shumë e rëndësishme organizimi i studentëve në universitet, sepse ndjesë sot me universiteti është i braktisur nga studenti, le të them në një farë forme se çfarë ofron universiteti, po nga ana tjetër edhe shteti se si e shikon universiteti. Momentalisht në Shqipëri shteti i jep një farë autonomie universitetit, qoftë edhe me pjesën e pagesës apo buxhetit që jep shteti ndaj universitetit, dhe pjesa më e madhe të rinjve nuk shikojnë zgjidhje arsimimi i ndjen, por shikojnë më tepër alternativë emigrimin. Që kështu shpresojmë që të realizojmë dhe të kemi organizime të tilla në universitet dhe ne e kemi bërë këtë më përpara me lëvizjen për universitetin dhe do vazhdoj sigurisht. Bëjmë thirrje qytetarëve për të organizuar në vendin e punës, kryesisht me sindikata të pavarura, por edhe në vendbani me problematika lokale të caktuara. Sigurisht që pavarësisht se si shkon nisma ligjvënëse, duhet të organizohemi dhe në mënyrë masive si qytetar për të kërkuar pikërisht këto të drejta të cilat neve i kemi të mohuara. Për të shtuar dhe një gjë tjetër përveç se Tiranës, sepse nuk po e bëjmë këtë iniciativë vetëm në Tiranë, ne kemi dorëzuar kërkesë edhe institucioneve lokale, bashkive, në 11 qytete të tjera të Shqipërisë ku kemi qenë më përpara me kartën sociale, edhe pse disa prej qytetarëve kanë filluar vetë mbledhjen e nënshkrimeve në mënyrë vullnetare, ata që na njohin, madje ata që nuk na njohin thjesht përqafojnë nismën, dhe shumë shpejt ne do jemi edhe në 11 qytete të tjera të Shqipërisë për të mbledhur nënshkrime. A ka organizata politike aktivistë në qytete të tjera? Ne kemi antarë të anë të organizatës, sepse organizata vërtet ka një qendër këtu në Tiranë dhe është më aktive, por që ne kemi antarë edhe nga qytetet të tjera. Kemi antarë në qytetin e Korçës, Gjirokastrës, Elbasanit, Kukësit, Vlorës gjithashtu. Aty ka filluar mbledhja në nënshkrime në mënyrë individuale, por që besojmë që shumë shpejt nga fundi muajit tetor ne do jemi edhe në qytete të tjera në mënyrë të organizuar në qytet edhe me tavolina. Faleminderit edhe ju dëshiroj suksese në këtë iniciativë. Shikues të nderuar, për më shumë emisionin, ditë që në një
YouTube kanalin Ideja të Zëshme.